Ram Ram Ram. Welcome you all to the first class of Shabdaboda course. So this class will be every Monday to Friday from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. So now let us start the class by praying, doing prayer. गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. So now let us start with the teacher introduction. For this course, Satyanarayana Mahodaya, he will be the teacher for this course, and he holds PhD in Advaita Vedanta from Karnataka Sanskrit University, Bangalore. He is multifaceted scholar. He has undergone traditional training in Krishna Yajurveda, Prachina Nyaya Shastra, Navina Nyaya Shastra, Advaita Vedanta, and Mimamsa. He has 11 years of teaching experience in both traditional Gurukula sitting and modern online teaching. He has completed 5 live courses under Tarka Shastra at Vyoma. He has completed all 14 levels of Tanali exams in Tarka Shastra and has completed Mahapariksha. He has been awarded with the title Tarkaratna by Jagadgurus of Kanchi Kamakoti Pitham. So now let us see how we can join the classes. So we have 3 ways to join the class using the web browser. So once you go to sanskritfromhome.org website, you will be logging with the credentials, and you will be directly redirected to the student dashboard. So under today's class section, you will be able to see the class join link. I will show once. So it will be redirected to the student dashboard. Under continue learning, you will be able to see the course, and under today's class section, you will be able to see join now button. So to access the contents, you just click on the course so that you will be able to see contents section. So under content section, you will be able to see videos and audio recordings. So one point is like this course PDFs, class PPTs will not be uploaded here because we have our own OTT platform. So there you can able to see the contents once the class gets over. Like once the 10 sessions are completed, then you will be able to see the class contents. So as I said, we have 3 ways to join the class. So one more way is using the email links. So you will get one email notification once the class is started by the teacher. So there you can able to see the link which will be as redirected, which will redirect to the student dashboard. So there also you will be able to join the class. And one more, the easiest way is from our mobile application. So if you have not downloaded our mobile application, I will give the link. Using that mobile application, you will be able to join the class immediately. Like you will be able to see the join now button directly. So this and all you will get once the teacher starts the class. So if you want to download the application, you can just scan this QR codes, or else I will share the link once my presentation gets over. So using that mobile applications, you will be able to
access the classes anytime, and you will be able to attend the exams from the mobile application itself, or you can also enroll the new courses from the application itself. And some of the frequently asked questions, like will I get recordings of the class? Yes, you will get recordings. So within 48 hours after finishing the class, like you will be able to get the recordings. And yeah, in same website as well as in mobile application, you will be able to access the classes. And as I said, under continue learning, you will be able to get the contents of that class. So we have WhatsApp group for this course. So if you want, you can just scan this QR code, or else I'll share the link. Share the link at the end. And one thing is, this group is only for the study purpose. So you can just ask your queries, so that teacher will answer once they are available. Some of the webinar guidelines, like you have a chat section. Yeah, you have a chat section, and you will be able to chat with the teacher directly, like you're asking your questions and all. So if you want to talk with the teacher, or you want to directly ask the question with the teacher, so you will be able to see unmute button once teacher gives the access. For better experience, you just use your headphones to avoid disturbance. So if you have any major queries, you just write a mail for this Sanskrit from home at vyomalabs.in, or else you can just make a call, or you can also do a WhatsApp message for this number 9480865623. For better experience or better enjoy for the class, you just close all the background running tabs or apps, so that you will be able to access the class without any glitches or disturbance. Over to you, Mahoday. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमः कणादगौतमादिभ्यस्तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः सर्वेभ्यः नमस्काराः। तर्कशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तुं वयं सर्वेपि अत्र समवेताः स्मः। केचन अत्र पूर्वतः आरभ्य अध्ययनसत्रे सन्ति, केचन अद्यतनपाठम् अथवा तर्कवर्गं प्रति प्रथमतया प्रवेशं प्राप्ताः अपि स्युः। सर्वेभ्यः प्रणामान् समर्पयामि। भिन्नभिन्नस्तरेषु अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। तर्कप्रवेशः इति नाम्ना सर्वेषां पदार्थानां
सामान्यपरिचयः अस्माभिः सम्पादितः। तदनन्तरं नव्यन्यायशैलीवर्गः इति आरब्धम्। अवच्छेदकावच्छिन्नघटितवाक्यं कथं कर्तव्यम् इति अस्माभिः पठितम्। सा शैली एकवारं हृद्गता चेत् तर्कशास्त्रे भयं व्यपगच्छति इत्येव सर्वेपि वदन्ति। अतः यद्यपि पाठावसरे एव तादृशशैल्याः पाठो भवति ग्रन्थानुसारि पाठदशायां, तथापि अस्माभिः विशेषेण अस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति कृत्वैव विशिष्य सः वर्गः प्रागायोजितः। तस्मात् कारणात् नव्यन्यायशैली प्रायः सर्वेषां हृद्गता सम्पन्ना इति विश्वासं करोमि। प्रमाणानि अवश्यमध्येतव्यानि, तर्कशास्त्रानुगुणप्रमाणानि सम्यक् पठनीयानि इति कृत्वा प्रमाणपरिचयः इति प्रमाणानां स्थूलपरिचयार्थं वर्गः योजितः। तत्रापि प्रमाणानां परिचयः सर्वैः सम्पादितः। एतदुपरि कश्चित् प्रौढः वर्गः आरब्धः, तर्कसिद्धान्तसङ्ग्रहः। तर्कप्रकरणग्रन्थेषु ये प्रमुखाः सिद्धान्ताः सम्यक् चर्चिताः विचारिताश्च ग्रन्थेषु तादृशानां सिद्धान्तानां सङ्ग्रहं कृत्वा तर्कसिद्धान्तसङ्ग्रहः इति पाठः आरब्धः। तस्य प्रथमः भागः समाप्तः तावदेव। इतोपि केचन भागाः आगच्छन्ति, अग्रे तेषां पाठो भविष्यति। तर्हि प्राथमिकस्तरे ये सिद्धान्ताः सम्यक् ज्ञातव्याः तेषां विषये अस्माभिस्तु पठितं तर्कसिद्धान्तसङ्ग्रहः इत्यस्मिन् वर्गे। न्यायशास्त्रस्य अत्यन्तप्रमुखविषयेषु अन्यतमः विषयः निग्रहस्थाननिरूपणम् इति विषयः। सः विषयस्तु सद्यः एव अस्माभिः सर्वैः पठितः। तर्हि एतावता किं जातं, प्रमुखाः अंशाः अस्माभिः पठिताः इति जातम्। इदानीं शाब्दबोधः इति वर्गः आरब्धः। पश्यन्तु, अत्र किं पठ्यते अस्माभिः? प्रमाणपरिचयवर्गे यत् शब्दप्रमाणं स्थूलतया पठितम्, अत्र अस्माभिः तत् सूक्ष्मतया पठ्यते। यत् स्थूलतया तत्र पठितम्, अत्र तत् सूक्ष्मतया पठ्यते इति विशेषः। शब्दप्रमाणं सम्यक् अध्येतव्यम् इति कृत्वा अयं वर्गः अस्ति। यद्यपि नैयायिकानाम् अनुमानप्रमाणमेव प्रधानं भवति, तथापि किमर्थम् अस्माभिः अत्र शब्दप्रमाणं विशिष्य अध्येतव्यम् इति आरब्धम् इत्युक्ते, अस्माकं योजनायाम् अग्रिमः पाठस्तु ग्रन्थानुसारी पाठः। इतः परं ग्रन्थानां पाठः आरभ्यते। तर्कसङ्ग्रहः, तर्कसङ्ग्रहदीपिका इत्येवं रूपेण ग्रन्थशः अध्ययनम् आरभ्यते। अयं सम्प्रदायः वर्तते, तर्कसङ्ग्रहमूलवाक्यस्य पाठः यदा क्रियते तदानीं तत्र यत्र यत्र शाब्दबोधाः कथयितुं शक्यन्ते तत्र तत्र शाब्दबोधकथनपुरस्सरम् अध्ययनं क्रियते इति कश्चित् सम्प्रदायः। तादृशसम्प्रदाये मम गुरुचरणाः पाठं कृतवन्तः इति कृत्वा तयैव शैल्या पाठः क्रियते। तर्हि तत्र साक्षात् शाब्दबोधः उच्यते इत्युक्ते नावगन्तुं शक्यते। अतः प्राक् शाब्दबोधः कथं रचनीयः वाक्यस्य, द्वितीयाविभक्त्यर्थः कः, तृतीयाविभक्त्यर्थः कः इत्यादिकं ज्ञातव्यं। तादृशवाक्यं कृत्वा अभ्यासः कर्तव्यः इति कृत्वैव अयं पाठः अत्र विशिष्य योजितः। तदङ्गत्वेन शब्दप्रमाणं नाम किम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र विशिष्य पठनीयमस्ति। तर्हि इदम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सर्वं सम्यक् पठ्यते, सम्यक् मनसि ध्रियते चेत् अग्रे ग्रन्थानुसारी पाठे बहु उपयोगः भवति। पुनः पुनः प्रथमतया वाक्यं गृहीत्वा पठनीयं न भवति। अस्माभिः सर्वे विषयाः श्रुताः भवन्ति, श्रुतः विषयः वाक्ये पठनीयः अस्ति। ज्ञातस्य विषयस्य पङ्क्तौ समन्वयः केवलं कर्तव्यः, अवशिष्टो भवति। तथा सौलभ्यं प्राप्नुमः वयम्
एवं विभज्य विभज्य सारपाठस्य कारणतः सः शाब्दबोधादि प्रक्रियायां क्लेशः न भवेदिति कृत्वैव शाब्दबोधः इति वर्गः आयोज्यते। ततः परम् अस्माभिः साक्षात् ग्रन्थानुसारी अध्ययनं क्रियते। इदानीम् अत्र पश्यामः के विषयाः अस्माभिः पठ्यन्ते इति एकवारम् आपाततः पश्यामः। शब्दप्रमाणस्वरूपविमर्शः। किं शब्दप्रमाणं नाम किम् इत्येतदर्थमेव चिन्तनं बहु कर्तव्यम्। शब्दप्रमाणस्य पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यश्चेत् तत्र मतभेदेन पदस्वरूपं ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते वैयाकरणमतानुसारेण पदं नाम किं, नैयायिकमतानुसारेण पदं नाम किम्। वैयाकरणाः वाक्यस्य स्वरूपं कथं वदन्ति, नैयायिकाः वाक्यस्य स्वरूपं कथं वदन्ति इत्यादिकं सर्वम् अद्यतनपाठे अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। ततः परं वयं वृत्तिं विचारं प्रति गच्छामः। शाब्दबोधं प्रति इदं सर्वम् आवश्यकम्। वृत्तिः न ज्ञायते चेत् कया वृत्त्या केन प्रत्ययेन कः अर्थः उपस्थितः इत्येव न ज्ञायते। तत्र आख्यातस्य आश्रयत्वे लक्षणा इति साक्षात् उच्यते शाब्दबोधरचनजायां। घटं जानाति इति वाक्यं, जानाति इत्यत्र ज्ञाधातोः ज्ञानमर्थः, आख्यातस्य आश्रयत्वे लक्षणा। अरे आश्रयत्वे लक्षणा इति लक्षणनामका इति ज्ञातव्यम्। पदस्य शक्तिः कुत्र नाम शक्तिः नाम का इति ज्ञातव्यम्। ये प्रमाणपरिचयपाठं प्रत्यागतवन्तः तैः ते शक्तेः स्थूलं परिचयं प्राप्तवन्तः स्युः, परन्तु अत्र इतोपि अधिकं पठनीयमस्ति। लक्षणायाः विषये अस्माभिर्एतावता अधीतं नास्ति, अतः विस्तरेण लक्षणायाः स्वरूपमपि अत्र ज्ञातव्यमस्ति। शाब्दबोध निरूपणे तस्य बहु उपयोगः अस्ति। तदनन्तरं शाब्दबोधसामग्र्यः पठनीयाः। शाब्दबोधसामग्री सम्यक् पठ्यते चेदेव शाब्दबोधः सम्यक् ज्ञायते। आकाङ्क्षायाः स्वरूपं, योग्यतायाः स्वरूपं, सन्निधेः स्वरूपं, तात्पर्यस्य स्वरूपम्, एतावत् सामग्री पठनं। ततः परं व्यापारः पठनीयः। उपस्थितिः, कथम् उपस्थितिः भवति, पदेन पदार्थानाम् उपस्थितिः कथं भवति, उपस्थितिः नाम का, को नाम व्यापारः इत्यादिकं सर्वं तत्रैव पठनीयमस्ति। ततः परं को नाम शाब्दबोधः इति अन्तिमः विषयः। शाब्दबोधस्य स्वरूपं पठनीयं। तत्र इव शाब्दबोधस्य स्वरूपं पठि तत्काले एव प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थविचारः भवति। प्रथमाविभक्तेः अर्थः कः, द्वितीयाविभक्तेः कः अर्थः, चतुर्थेः, पञ्चम्याः, षष्ट्याः, सप्तमी विभक्तेः इत्येवं रूपेण सर्वासां विभक्तीनां कः अर्थः, तादृश अर्थस्य कथं वाक्ये अन्वयः कर्तव्यः। भूतले घटः इति वाक्यस्य शाब्दबोधः कथं रचनीयः। गन्धवती पृथिवी इत्यादिकं तस्यैव। द्वितीयाविभक्त्यन्तपदघटितवाक्यस्य शाब्दबोधः कथं, सः घटं पश्यति इत्यत्र कथं शाब्दबोधः, सः घटं जानाति इत्यत्र कथं शाब्दबोधः इत्यादिकं सर्वं शाब्दबोधः इति केटगरी मध्ये आगच्छति। प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थविचारः तावत् क्रियते अत्र। एवं प्रायेण सप्तविभक्तीनाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते एतस्मिन् पाठे। अनन्तरं पुनः अग्रे पुनः एकैकविभक्तेः विस्तरेण अध्ययनं तु अग्रे एव कर्तव्यमस्ति। आपाततः विभक्त्यर्थाः सम्यक् ज्ञायन्ते। वाक्यं सामान्यं वाक्यं स्वीकृत्य शाब्दबोधः कथं रचनीयः इत्येतत् अस्माभिः एतस्मिन् पाठे पठ्यते। अतः एतावत् ज्ञातं चेत् अस्माकं भिन्नभिन्नशास्त्रेषु महान् उपयोगः। ये व्याकरणशास्त्रं पठन्ति अत्रापि स्युः, बहवः स्युः व्याकरणशास्त्रं पठन्तः स्युः। तत्र प्रौढमनोरमा ग्रन्थं पठन्ति वा, नागेशग्रन्थं पठन्ति वा, सर्वं नव्यन्यायशैली गर्भितम्, अथवा तत्र आर्थिकग्रन्थाः यैः पठ्यन्ते तेषाम् अत्र बहु उपयोगः भवति। एवं वेदान्तं ये पठन्ति तैरपि इदं सम्यक् ज्ञात्वा स्थापितं चेत् अनुकूलता भवति प्रौढग्रन्थेषु इति। शाब्दबोधपाठः किमर्थम् आरब्धः, पाठे के विषयाः सन्ति इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पीठिकारूपेण दृष्टं। वयम् इदानीं साक्षात् विषयं प्रविशामः। प्रमाणस्य स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञायते। प्रमाणम् इति प्रमाणपरिचयवर्गे एव विस्तरेण पठितं। प्रमाणं नाम किम्? नैयायिकैः प्रमाणचतुष्टयम् अङ्गीकृतं। प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमानप्रमाणं, शब्दप्रमाणं,
उपमान प्रमाणं मध्ये प्रत्यक्ष प्रमाणम् अनुमान प्रमाणम् उपमान प्रमाणं शब्द प्रमाणम् इति प्रमाणचतुष्टयं नैयायिकैः अङ्गीकृतम्। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम् इत्येतत् केवलं द्रव्यस्वरूपम्, अन्येषां त्रयाणां प्रमाणानां गुणस्वरूपत्वम्। किमर्थं? प्रत्यक्ष प्रमाणं नाम किम् इत्युक्ते प्रत्यक्ष प्रमाणं नाम इन्द्रियमित्येव अर्थः। नैयायिकमते प्रत्यक्ष प्रमाणं नाम इन्द्रियम् इत्येव अर्थः। तथा च प्रत्यक्ष प्रमाणम् इन्द्रियम्, इन्द्रियं द्रव्ये अन्तर्भवति। चक्षुरिन्द्रियं वा स्यात्, श्रोत्रेन्द्रियं वा, सर्वं यत्किञ्चित् इन्द्रियं स्वीकुर्वन्तु, सर्वे पञ्चानाम् इन्द्रियाणां, यदि मनः अपि इन्द्रियं तर्हि षण्णाम् इन्द्रियाणामपि द्रव्ये एव अन्तर्भावः। तस्मात् प्रत्यक्ष प्रमाणम् इत्युक्ते इन्द्रियम् इत्येव साक्षात् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रत्यक्ष प्रमाणं नाम द्रव्येव तस्य अन्तर्भावः। तर्हि अनुमान प्रमाणम् इत्युक्ते व्याप्तिज्ञानम् इति केचन वदन्ति, परामर्शः इति केचन वदन्ति। अस्तु, व्याप्तिज्ञानं वा भवतु परामर्शो वा भवतु, अनुमानप्रमाणपदेन कथ्यते। उभयोरपि ज्ञानस्वरूपत्वे विप्रतिपत्तिरेव नास्ति। अनुमानप्रमाणं नाम ज्ञानस्वरूपमेव तत्, तर्हि गुणे एव अन्तर्भावः। उपमानप्रमाणं नाम सादृश्यज्ञानम् उपमानप्रमाणं, तस्यापि गुणे एव अन्तर्भावः, ज्ञानस्वरूपत्वात् तस्य। शब्दप्रमाणं नाम किम्? शब्दप्रमाणं नाम शब्दः केवलं न, शब्दज्ञानमेव शब्दप्रमाणपदेन कथनीयम्। तत्र ज्ञानपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यमेव। किमर्थमिति अत्रैव अद्यतनपाठे तदुपपादयामि। केवलं शब्दः शब्दप्रमाणपदेन न कथ्यते, शब्दज्ञानपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यम्। तर्हि तावत्पर्यन्तमेव अस्ति इत्येवं रूपेण त्रयाणां प्रमाणानाम्, अनुमानप्रभृति त्रयाणां प्रमाणानां ज्ञानस्वरूपत्वं, प्रथमस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य द्रव्यस्वरूपत्वम् इति प्रमाणानां चतुर्णां प्रमाणानां विषयः, चतुर्णां प्रमाणानां परिचयः। तर्हि प्रमाणेन एव प्रमा जायते, प्रमाकेन प्रमाणेनैव जायते। तस्मात् प्रमाकारणं भवति प्रमाणं, प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। चतुर्षु प्रमाणेषु प्रत्यक्ष शब्दप्रमाणम् इति एकम्। शब्दप्रमाणं नाम शब्दज्ञानमित्यर्थः। शब्दप्रमाणं नाम शब्दज्ञानमित्यर्थः। अतः शाब्दबोधः इति प्रमा, शब्दज्ञानम् इति प्रमाणम्। इदमेव कारणं प्रकृते। कार्यं किं? शाब्दबोधः प्रमा, शब्दज्ञानं प्रमाणम्। शब्दज्ञानेन शाब्दबोधः जायते इति कृत्वा शाब्दबोधः प्रमा, शब्दज्ञानं प्रमाणम्। अत्र अनयोर्मध्ये कार्यकारणभावः अस्ति। तर्हि कार्यकारणभावः अस्माभिः कथं कथयितुं शक्यते? शाब्दबोधनिष्ठ, शाब्दबोधत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित, शब्दज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता शब्दज्ञाने वर्तते। कृपया मया सह भवन्तः अपि कथयन्तु, मिलित्वा कथयन्तु, शैल्याः अभ्यासो भवति। पुनः वदामि, शाब्दबोधनिष्ठ, शाब्दबोधत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित, शब्दज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता शब्दज्ञाने वर्तते इति कृत्वा शब्दज्ञानं कारणम्, कारणमपि इदमेव। अग्रे व्यापारलक्षणसमन्वयादिकं कुर्मः। अत्र कार्यकारणभावः अस्ति इत्यपि ज्ञातम्। कथं कार्यकारणभावः अस्ति इति ज्ञायते? शब्दज्ञानं कथं कारणं? कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। शाब्दबोधः इति कार्यं, शाब्दबोध उत्पत्तेः प्राक् शब्दज्ञानं भवति। मम कृते शब्दज्ञानं भवति, ततः परमेव शाब्दबोधः जायते। आदौ ये शब्दबोधः जातः ततः परं शब्दज्ञानं जातम् इति तु नास्ति। कश्चन वदति, भो घटम् आनयतु इति वदति, तत् पदद्वयम् अहं शृणोमि, श्रुत्वा मम कृते कश्चन शाब्दबोधः भवति। तर्हि पश्यन्तु, शाब्दबोधात् प्राक् शब्दज्ञानं जातमस्ति इति कृत्वा शाब्दबोधनियतपूर्ववृत्तित्वं शब्दज्ञानस्य वर्तते।
अतः शब्दज्ञाने कारणलक्षणसमन्वयः भवति। शाब्दबोधः उत्पद्यते, शब्दज्ञानेन उत्पद्यते इति कृत्वा प्रागभावप्रतियोगित्वरूप कार्यलक्षणम् अपि शाब्दबोधे अन्वेति इति कृत्वा कार्यत्वं शाब्दबोधे अस्ति इति अस्माभिः पठितं, कारणत्वम् अपि शब्दज्ञाने अस्ति इत्येतदपि अस्माभिः पठितं। शाब्दबोधः इति प्रमा तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं तत्, अतः प्रमात्मकत्वमेव भवति तस्य। भ्रमात्मकशाब्दबोधः अपि अस्ति, शब्दप्रमाणेन जायते प्रमात्मकः शाब्दबोधः, तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः, अतः प्रमात्वम् अपि तत्र अस्ति इति अस्माभिः पठितुं शक्यते। तादृशप्रमाजनकत्वात् शब्दज्ञाने प्रमाणत्वम् अपि अस्ति इत्येतत् पठितुम् इत्येतत् अवगन्तुं शक्यते। इदानीम् अग्रे गच्छामः। किं शब्दप्रमाणं नाम? आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं प्रमाणीभूतशब्दस्य लक्षणम् इत्यस्ति। सामान्यतः सर्वेषां भ्रमः कश्चन भवति, इत्युक्ते भवतामिति न, भवद्भिः ज्ञायते इदं। सामान्यतः प्रथमवारं ये शृण्वन्ति शब्दप्रमाणम् इति पदेन अत्र शब्दज्ञानम् इत्युक्तं, तर्हि एकं पदं श्रुत्वा शाब्दबोधः भवति इति कदाचित् मनसि आयाति, तथा नास्ति। अत्र शब्दः इति यद्यपि प्रयोगः वर्तते, तथापि शब्दज्ञानं नाम किम् इति विशिष्य ज्ञातव्यं। लक्षणं ग्रन्थकारैः स्पष्टतया उच्यते। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं प्रमाणीभूतशब्दस्य लक्षणम् इत्युक्तम्। आप्तोच्चरितत्वे सति पदत्वम् इत्युक्त्वा स्थगनं तैः न कृतम्। शाब्दबोधः सम्पादनीयश्चेत् तत्र किञ्चित् वाक्यं प्रथमतया श्रोतव्यम् अस्माभिः। तर्हि घटा इति एतावदेव उक्तं चेत् तत्र शाब्दबोधो न भवति, तत्र वाक्यम् अपेक्षितम्। घटम् आनयतु, घटम् इत्येवं रूपेण समीचीनतया वाक्यम् अपेक्षितं, पदानां समूहरूपं वाक्यम् अपेक्षितं। तच्च वाक्यम् आप्तेन उच्चरितं भवेत्। तर्हि आप्तेन उच्चरितं सत् यत् वाक्यं तदेव वाक्यं प्रमाणीभूतः शब्दः, इत्युक्ते शब्दप्रमाणम् इति पदेन कथ्यते। उदाहरणार्थं तत्र नद्याः तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति उक्तवान्। नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति कश्चन आगत्य उक्तवान्। सः आप्तः। तर्हि आप्तेन उच्चरितं यद्वाक्यम्, आप्तेन उक्तं यद्वाक्यं, नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्यम्, आप्तेन उक्तं वाक्यम्। इदं वाक्यम् इदानीं शब्दप्रमाणम् इति पदेन कथयितुं शक्यते। तेन प्रमाणीभूतेन शब्देन अथवा शब्दज्ञानेन मम कृते शाब्दबोधः भवति इति उच्यते। अग्रे तस्य स्वरूपं सर्वं क्रमेण एव अग्रे ज्ञायते, चिन्ता मास्तु। अत्र किं विवक्षितम्? आप्तोच्चरितत्वम् अपेक्षितम् इत्युक्तम्। इदानीं नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इत्यागत्य मम निकटे यः उक्तवान् सः आप्तो वा न वा इति प्रश्नः। सः आप्तः इति कदा ज्ञायते? सः यथार्थवक्ता। यः यथार्थवक्ता स एव आप्तः भवति। यः यथार्थवक्ता सः एव आप्तः भवति। अतः उच्यते आप्तस्तु यथार्थवक्ता। इत्युक्ते प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् सः भवेत्। एवमेव यथार्थवक्ता इति न, प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् सः चेदेव सः मम आप्तः भवति। कः अभिप्रायः? पुनः उपपादयामि, पश्यन्तु। नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्यप्रयोगः तेन कृतः। तथा वाक्यं तेन प्रयोक्तव्यं चेत् तेन तत् ज्ञानं प्रथमतया सम्पादनीयम्। इत्युक्ते सः तत्र गतवान्, गत्वा नदीतीरं गतवान्, गत्वा वृक्षं दृष्टवान्, वृक्षे पञ्चफलानि दृष्टवान्, गणितवान्, गणयित्वा ओ पञ्च सन्तीत्यपि अवगम्य अनन्तरं ततः प्रस्थाय आगतः। तर्हि
नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्यप्रयोगस्य हेतुभूतं यत् ज्ञानं किं ज्ञानं नदीतीरवृत्तिवृक्षे पञ्चफलानि सन्ति इति यत् ज्ञानं तादृश यथार्थज्ञानं यत् तादृशज्ञानवान् एव भवति आप्तः। किमर्थं प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् इति मया वक्तव्यं। यथार्थज्ञानं यः यथार्थज्ञानवान् सः आप्तः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते पश्यन्तु, अस्य इदानीं कश्चन आगत्य मम निकटे उक्तवान् नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति कश्चन उक्तवान् इति मन्यामहे। सः यथार्थवक्ता एनं विषयं परित्यज्य अन्यत् सत्यमेव वदति। तत्र सः एवं गतवान्, सः नगरं गतवान्, एतस्य गृहे अद्य चौर्यं जातं, तस्य गृहे अद्य पूजा भविष्यति, तस्य गृहे ह्यः पूजा समाप्ता, एतस्य गृहे एवं बान्धवाः आगताः, अथवा अत्र अत्र एवं एवं वस्तूनि सन्ति, सर्वं यथार्थमेव वदति, असत्यं कदापि न वदति। परन्तु इदानीं यः विषयः उक्तः सः मिथ्याभूतः, सः तत् सत्यभूतं नास्ति। नदीतीरे पञ्चफलान्येव न सन्ति, तथापि सः आगत्य उक्तवान् नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति। तर्हि अन्येषु विषयेषु यथार्थवक्तृत्वं तस्य पुरुषस्य वर्तते, एतद् विषये यथार्थवक्तृत्वं नास्ति। परन्तु सः यथार्थवक्ता इति तु वक्तुं शक्यते, भिन्नविषयेषु यथार्थमेव उक्तवान्, तावन्मात्रेण सः तस्मिन् यथार्थवक्तृत्वम् आगतम् इति कृत्वा आप्तः भवितुमर्हति वा? नास्ति। अतः किं वक्तव्यं? प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वम् आप्तत्वम् इति वक्तव्यं। तत्र किञ्चित् परिष्कर्तव्यम्। तर्हि यद्वाक्यं तेन प्रयोक्तव्यं, नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति यद्वाक्यं प्रयोक्तव्यं, तस्य हेतुभूतं यत् यथार्थज्ञानं तद्वान् सः भवेत्। तद् भ्रमज्ञानवानपि सः न भवेत्। प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानमस्ति वा? इदानीं यः आगत्य उभाभ्यां कश्चन असत्यमुक्तवान्, कश्चन दृष्ट्वा सत्यमुक्तवान्, तर्हि यः प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् सः एव आप्तः, अन्यथा तु आप्तो न भवति। एवञ्च नदीतीरे पञ्चफलानि दृष्ट्वा ज्ञात्वा यः आगत्य वदति सः प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान्, तस्य यद्वाक्यं तदेव प्रमाणीभूतः शब्दः इति कथयितुं शक्यते इति। एवञ्च तादृशपदानां समुदायः वाक्यम्। अत्र पश्यन्तु, प्रमाणीभूत यथार्थ अस्तु, इदानीं प्रमाणीभूतशब्दस्य लक्षणम् उक्तम्। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं प्रमाणीभूतशब्दस्य लक्षणम् इत्युक्तम्। तर्हि किम् आगतं? शब्दप्रमाणं नाम आप्तेन उच्चरितं वाक्यं शब्दप्रमाणम् इति जातं। तस्य कृते शब्दप्रमाणम् इति संज्ञा, तथा संज्ञा आप्तेन उच्चरिते वाक्ये शब्दप्रमाणम् इति संज्ञा आगता। अस्तु, आप्तोच्चरितत्वम् इत्यत्र आप्तत्वं नाम किम् इति अस्माभिः पठितम्। उच्चरितत्वं नाम उक्तत्वम् इत्येव अर्थः, तस्य पुनः विशिष्य लेखनीयं नास्ति तद्विषये। प्रथमदलं सम्यक् अवगतं। द्वितीयं दलं किं? वाक्यत्वम् इति वर्तते। तर्हि किं नाम वाक्यं? पदसमुदायः वाक्यं, पदसमूहः वाक्यं, वाक्यं तु पदसमूहः इति वदन्ति। तर्हि पदसमूहः एव वाक्यम्। आप्तत्वं नाम किम् इति पठितम्। आप्तस्य उच्चारणम् आप्तेन उच्चरितत्वं नाम किम् इत्यपि पठितम्। इदानीं वाक्यत्वं नाम किम् इति उच्यते। वाक्यत्वं नाम पदसमुदायत्वं वाक्यस्य लक्षणं। पदसमुदायः वाक्यम्, अतः पदसमूहः वाक्यम् इत्युच्यते। तर्हि समग्रं लक्षणं सम्यक्तया ज्ञातम्। अत्र कश्चन विशेषो वर्तते। पदसमुदायः वाक्यम् इति उक्तम्। पदं न, नैयायिकमते पदं नाम किम्? वैयाकरणैः यथा उच्यते तथैव एतैः उच्यते वा इत्युक्ते न। तत्र पदस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं भवति। शक्तं पदम् इति नैयायिकानाम् आशयः। शक्तिनिरूपकं यत् तदेव भवति पदम्। शक्तेः विषये अग्रे निरूपयामि। तर्हि इदानीम् एतावत् ज्ञात्वा स्थापयन्तु। शक्तं पदम्, शक्तिनिरूपकं भवति पदम्। तस्य विषये अग्रिमपाठे, श्वस्तनपाठे निरूपणं क्रियते। शक्तिविचारः अग्रे आगच्छति। इदानीम् एतावत् जानन्तु, शक्तं पदम्। इदानीं मतभेदेन पदस्य स्वरूपं पश्यामः।
वैयाकरणाः किं वदन्ति? सुप्तिङन्तं पदं प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव पदत्वं तेषां मते शिवः इति एकं पदं, रक्षति इति अपरं पदम्, एवमस्ति स्वरूपम्। तत्रैव खलु प्रकृतिप्रत्ययसम्, इदानीं रक्षति इति वर्तते, शिवः इत्यत्र स्वीकुर्मः। शिव इति प्रातिपदिकम्, अग्रे सु इति प्रत्ययः, तर्हि तदेव प्रकृतिः नाम प्रातिपदिकं, शिव इति प्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः तत्र अस्ति इति कृत्वा शिवः इति एकं पदम्। केवलं शिव इत्युक्तं प्रातिपदिकं, तस्य पदत्वं नास्ति। सु इति मात्रम् उक्तं, तस्यापि पदत्वं नास्ति। शिवः इत्यस्यैव पदत्वम् इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। रक्षति इत्यत्र तथैव, रक्ष इति धातुः, धातुप्रकृतिः, ति इति आख्यातं प्रत्ययः, तर्हि रक्षति इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः दृश्यते। अतः रक्षति इत्यस्य पदत्वं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। केवलं रक्षा इत्युक्तं चेत् तस्य पदत्वं न, केवलं ति इत्युक्तं चेत् तस्यापि पदत्वं न। प्रकृति सुप्ति किं सुबन्तं वा तिङन्तं वा भवेत्, तर्हि एव तस्य पदत्वं सुप्तिगन्तं पदम् इत्युक्तत्वात्। अतः सुबन्तत्वं वा शिवः इत्यत्र सुबन्तत्वं वर्तते, रक्षति इत्यत्र तिङन्तत्वं वर्तते। अतः तयोः द्वयोः तत्र उभयत्रापि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायत्वम् अस्ति इति कृत्वा तयोः पदत्वं वक्तुं शक्नुमः इति तेषाम् आशयः। अतः केवलस्य रक्षस्य वा केवल तेः वा पदत्वं न, केवल सोः वा केवल शिवस्य वा पदत्वं नास्ति इत्येव तेषाम् आशयः। एवञ्च वैयाकरणानां मते पदस्य स्वरूपम् अस्माभिः दृष्टं, परन्तु नैयायिकानां मते तथा नास्ति। यस्य यत् अर्थं वक्तुं समर्थं तत् भवति शक्तम्। शक्तिविषये अग्रे निरूपयामि, इदानीं सुलभेन वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। यत् अर्थं वक्तुं समर्थम् अथवा यत् अर्थम् उपस्थापयति तद् भवति पदम्। इदानीं शिव इति प्रकृतिः अपि शिवरूपम् अर्थम् उपस्थापयति। सु तदग्रे सु इति प्रत्ययः वर्तते, सु इति प्रत्ययः अपि कञ्चन अर्थम् उपस्थापयति। संख्यारूपम् अर्थं, प्रथमाविभक्तेः संख्यार्थः, तर्हि सु इति प्रत्ययः अपि संख्यारूपम् अर्थम् उपस्थापयति। तर्हि शिव इति प्रातिपदिकस्य अर्थोपस्थापकत्वं वर्तते, सु इति केवल प्रत्ययस्यापि अर्थोपस्थापकत्वं वर्तते। अतः शिव इति प्रातिपदिकस्यापि पदत्वम् अङ्गीक्रियते, तस्यापि शक्तत्वात्। एवमेव सु इति यः प्रत्ययः तस्यापि प्रत्ययस्य किम् अङ्गीकुर्मः, पदत्वं पदत्वं नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। एवं वा? तर्हि शिवः इति यद्वर्तते तत्र पदद्वयमस्ति नैयायिकमते। रक्षति इत्यत्रापि तथैव, रक्ष इति धातुप्रकृतिः, रक्ष इति धातुः रक्षणम् इत्येतादृशम् अर्थम् उपस्थापयति, तेन धातुना सः अर्थः उपतिष्ठते। तर्हि रक्ष इत्यस्यापि शक्तत्वं वर्तते, नाम शक्तिवृत्त्या अर्थोपस्थापकत्वं वर्तते रक्ष इति धातोः। अतः शक्तत्वात् तस्यापि पदत्वं। ति इति आख्यातप्रत्ययः शक्तिवृत्त्या कृतिः इति अर्थम् उपस्थापयति। अतः ति इति आख्यातप्रत्ययस्यापि वृत्त्या अर्थोपस्थापकत्वात् तत्रापि शक्तत्वमागतम्। तस्मात् ति इति प्रत्ययः अपि एकं पदम्। तर्हि रक्षति इत्यत्र रक्ष इति एकं पदं, धातुप्रकृतेः पदत्वमस्ति, ति इति आख्यातस्यापि पदत्वमस्ति, आहत्य रक्षति इत्यत्र पदद्वयमस्ति इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। अतः सुप्तिगन्तमेव पदम् इति आग्रहो नास्ति, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव पदत्वम् इत्यत्राप्याग्रहो नास्ति। यत् पदं
वृत्त्या अर्थम् उपस्थापयति तत् पदमिति यत् वृत्त्या अर्थम् उपस्थापयति तस्य पदत्वं वयम् अङ्गीकुर्मः इति नैयायिकाः वदन्ति। अतः किं जातं केवल विभक्तीनामपि पदत्वम् अङ्गीक्रियते। इदानीं सु औजस् अम् औक्षस् टा आतां ज इति प्रत्ययाः सन्ति खलु, तेषाम् तेषु एकैकस्यापि प्रत्ययस्य अर्थोपस्थापकत्वं वर्तते इति कृत्वा तेषा एकैकस्यापि प्रत्ययस्य पदत्वं स्वीक्रियते। प्रकृतीनां पदत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र कृत् प्रत्ययाः वा भवन्तु तद्धित प्रत्ययाः वा भवन्तु तेषां सर्वेषां प्रत्ययानां प्रत्येकं पदत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। इत्येवं रूपेण नैयायिकानाम् अभिप्रायस्तु किञ्चित् भिन्नरूपेण वर्तते। सुप्तिगन्तमेव पदम् इति नास्ति, शक्तं पदम्। शक्तत्वं नाम किं? शक्तिवृत्त्या अर्थोपस्थापकत्वम् इत्यर्थः। तत् प्रकृतेः प्रत्ययस्य सर्वस्यापि वर्तते इति कृत्वा प्रकृतेः अपि पदत्वं स्वीक्रियते, प्रत्ययस्यापि पदत्वं स्वीक्रियते इत्यत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। अयं विशेषः नैयायिकानां वर्तते। इदानीं ये तावत् वृत्तिविषये स्मरन्ति तैः इदं झटिति अवगन्तुं शक्यते। ये शक्तेः विषये नावगतवन्तः तैः अग्रे सुलभेन श्वः एव एतद्विषये विस्तरेण ज्ञातुं शक्यते। तत्र शक्तत्वं नाम किम् इति शक्तिवृत्तिः सम्यक् ज्ञायते चेत् अवगन्तुं शक्यते। शक्तिवृत्त्या अर्थोपस्थापकत्वं नाम किम् इति यदि कैश्चित् नावगतं तर्हि चिन्तां न कुर्वन्तु, श्वस्तनपाठे इतोपि स्पष्टता भवति। यतोहि अयं विषयस्तु मया प्रमाणपरिचयपाठे उपस्थापितः आसीत्। शक्तिवृत्तिविषये कदाचित् विस्मृतं स्यात्, अतः चिन्ता न कर्तव्या, पुनः तं विषयम् उपपाद्यैव अग्रे गच्छामि इति कृत्वा स्पष्टता भवति। इदानीम् उक्त शक्तं पदम् इत्यस्य कल्पना न आगता चेत् तत्रापि चिन्ता न कर्तव्या। यदा शक्तिवृत्तिः स्पष्टतया निरूप्यते तदानीम् इदम् इतोपि स्पष्टं भविष्यति। इदानीम् एतावत् ज्ञातव्यं, वैयाकरणानां मते पदस्य स्वरूपं यदस्ति तत् नैयायिकैः न स्वीक्रियते। नैयायिकैः कथ्यमानपदस्वरूपं भिन्नमेव, वैयाकरणैः कथ्यमानं पदस्वरूपं भिन्नमेव इति विषयः मया इदानीम् उपस्थापितः। अस्तु, मतभेदेन पदस्वरूपं तु ज्ञातं, मतभेदेन वाक्यस्वरूपं तर्हि एवमेव। इदानीं पदस्य स्वरूपं भिन्नं चेत् वाक्यस्य स्वरूपमपि भिन्नमेव भवति। कथं पश्यन्तु, तार्किकमते, इदानीं तार्किकमतमेव प्रथमतया पश्यामः। तार्किकमते शक्तं पदम् इत्युक्तम् इति कृत्वा तादृशपदसमूहः वाक्यम् इति वक्तव्यम्। तर्हि शक्तत्वं कस्य वर्तते? केवलप्रातिपदिकस्यापि शक्तत्वं वर्तते, केवलप्रत्ययस्यापि शक्तत्वं वर्तते। अतः घटम् इत्यत्र पदद्वयमस्ति, पदसमूहत्वात् घटम् इत्यस्यापि वाक्यत्वं भवितुमर्हति, स्वीकर्तुं शक्यते। वैयाकरणैः तथा न स्वीक्रियते। घटम् इत्येतत् पदं भवति, इदानीं पदस्वरूपत्वं वैयाकरणमते आगतं। नैयायिकमते घटम् इत्यत्रापि पदसमूहः आगतः, यतोहि शक्तं पदम् इत्युक्ते इदानीम् अद्यतनपाठे सुलभेन उपपादनीयं चेत् वृत्त्यार्थोपस्थापकं यद्यत् तत्सर्वं पदं। तर्हि घट इत्यस्यापि पदत्वमस्ति, अम् इति प्रत्ययस्यापि पदत्वं वर्तते। तर्हि घट इति एकं पदम्, अम् इति एकं पदं, पदसमूहत्वात् घटम् इत्यस्य वाक्यत्वं सम्पन्नम्। तार्किकमते अत्र पदसमूहत्वं वर्तते इति कृत्वा। वैयाकरणमते कथं? वैयाकरणमते परस्परान्वयीभावापन् इत्युक्ते परस्पर अन्वितं भवेत् क्रियाकारकवाचकपदसमुदायः वाक्यम्। तत्र क्रियापदं भवेत्, कारकपदं भवेत्। इत्युक्ते क्रियावाचकपदं कारकवाचकं यत्पदं तादृशपदानां यः समुदायः तस्यैव वाक्यत्वं अङ्गीक्रियते। तदपि परस्परम् अन्वितं भवेत्। किमपि पदद्वयमस्ति चेत् तस्य वाक्यत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र परस्पर अन्वयीभावा अन्वितं भवेत्, परस्परम् अन्वितं भवेत्, क्रियापदं वा कारकपदं। तादृशपदानां यः समुदायः तस्यैव वाक्यत्वम्। उदाहरणार्थं रामः गच्छति इति वर्तते। तर्हि अत्र रामः इति पदेन कर्ता बोध्यते, गच्छति इत्यनेन क्रिया बोध्यते। तर्हि कारकवाचकपदं वर्तते,
क्रियावाचकपदं च वर्तते तादृशपदानां समुदाये परस्परान्वितत्वमप्यस्ति इत्युक्ते अत्र बाधः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा परस्पर अन्वयीभावापन्न क्रियाकारकवाचकपदसमुदायत्वं रामः गच्छति इत्यत्र वर्तते इति कृत्वा अस्य वाक्यत्वम् एतादृशस्य वाक्यत्वं वैयाकरणाः वदन्ति। नैयायिकैः एतावत् दूरं गन्तव्यं नास्ति स्वरूपस्य भिन्नत्वात् इति एतेषां विषयः। तत्र इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तर्हि तार्किकमते पदसमूहमात्रस्य वाक्यत्वं स्वीकृतमिति कृत्वा क्रियापदसमभिव्याहारः भवेदेवेति निर्बन्धो नास्ति। वाक्ये क्रियापदं भवेदेव इति आग्रहः नैयायिकानां नास्ति। क्रियापदरहितस्थलेपि वाक्यत्वं स्वीक्रियते। नीलो घटः क्रियापदं नास्ति, नीला भिन्नो घटः इत्यर्थः। अस्यापि वाक्यत्वं स्वीक्रियते। वैयाकरणैः किमुच्यते, अत्र अस्तीति पदाध्याहारः कर्तव्यः इति उच्यते। तर्हि क्रियां विना वाक्यवलिसमाप्तिः न भवति वैयाकरणानां मते। अतः नीलो घटः इति स्थले क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः। अस्ति, नीलो घटः उत्पद्यते, नीलो घटः नष्टः, एवं रूपेण क्रियापदस्य अध्याहारः कर्तव्यः। तदानीमेव तत्र वाक्यत्वं सम्पद्यते इति मतभेदेन वाक्यस्वरूपम् अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अयमेकः विशेषः। तर्हि आहत्य किं जातं, प्रमाणस्य स्वरूपं किं सम्पन्नं। शक्तप एतावत् उक्तस्य सारांशः उच्यते इदानीं। शक्तपदसमूहः एव वाक्यम्, आप्तोच्चरितं वाक्यम् एव प्रमाणीभूतः शब्दः, शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानम् एव आवश्यकम् इति पर्यन्तम् अस्माभिर्दृष्टम्। तर्हि किं किम् उक्तम्, अत्रैव अद्यतनं पाठं समापयामि। तर्हि किं किम् एतावता उक्तम् इत्येतत् आपाततः पुनः वदिष्यामि। प्रमाणेन प्रमा जायते, शाब्दबोधः इति प्रमा, शब्दज्ञानम् इति प्रमाणम्, अनयोः कार्यकारणभावः दृष्टः। ततः परं शब्दज्ञानम् इत्यत्र लक्षणं किम् इति दृष्टं। किं कीदृशस्य शब्दस्य प्रमाणत्वम् अङ्गीक्रियते। आप्तोच्चरितं यद्वाक्यं तदेव प्रमाणीभूतः शब्दः इत्युच्यते। को नाम आप्तः, आप्तो नाम यथार्थवक्ता, तावन्मात्रं न, इतोपि अग्रे वक्तव्यं। प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् यः स एव आप्तः इति वक्तव्यम् इति। अन्यथा अन्यविषयक यथार्थज्ञानवान् कश्चित् एनं विषयम् अन्यथा वदति चेदपि तस्य आप्तत्वापत्तिः स्यात्। अतः प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् यः स एव आप्तः इति वक्तव्यम्। ततः परं तत्र शब्दप्रमाणस्य लक्षणे वाक्यत्वम् इति द्वितीयं दलं। किं नाम वाक्यत्वम् इति दृष्टं। पदसमुदायः एव वाक्यम् इत्युक्तम्। इदानीं तत्र किं नाम पदम् इति विचारः आरब्धः। तर्हि पदस्य मतभेदेन स्वरूपं दृष्टं। नैयायिकमते शक्तं पदम्। यदि अयं विषयः भवद्भिः न गृहीतः तर्हि चिन्ता न कर्तव्या, अग्रिमे पाठे इतोपि स्पष्टता भवत्येव, अयं विषयः पुनरागच्छति। नैयायिकमते शक्तं पदम् इत्युक्तम्। इत्युक्ते वृत्त्यार्थोपस्थापकं यत् तदेव शक्तं पदम्, शक्तिवृत्त्या अर्थोपस्थापकं यत् तदेव शक्तम् इति शक्तं पदम्। तर्हि तादृश पदसमुदायः एव समुदायः वाक्यम् इति भवति। तर्हि वैयाकरणमते सुप्तिगन्तं पदम् इत्युच्यते, नैयायिकमते शक्तं पदम् इत्युच्यते। तस्मात् नैयायिकमते घटम् इति एकं वाक्यं, घट इति प्रातिपदिकस्यापि पदत्वमस्ति, अम् इति प्रत्ययस्यापि पदत्वं वर्तते, घटम् इत्यस्य आहत्य वाक्यत्वं। वैयाकरणैस्तावत् सुप्तिगन्तं पदम् इत्युच्यते इति कृत्वा घटम् इत्यस्य पदत्वं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते इति विशेषः। पदस्वरूपं ज्ञातं, वाक्यस्वरूपं तर्हि तत्रापि अवश्यं भेदः वक्तव्यः। नैयायिकमते वाक्यस्वरूपं घटम् इत्यस्यापि वाक्यत्वमस्ति। वैयाकरणैस्तावत् क्रियाकारकवाचकपदसमुदायः तत्र अपेक्षितः। रामो गच्छति इत्यादीनामेव वाक्यत्वं। तत्र तु क्रियापदं तु अवश्यमपेक्षितं। नैयायिकमते तु क्रियापदस्य सत्त्वे आग्रहो नास्ति, अपेक्षायाम् आग्रहो नास्ति इति एतावान् विचारः अस्माभिः अद्यतनपाठे दृष्टः।
इदानीम् अत्रैव अद्यतनविषयं समापयामि। यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि हस्तः उपरि कर्तव्यः, हेण्ड् रेस् कर्तव्यम्। अहं प्रश्नं पृच्छामि, भवद्भिः प्रश्नः प्रष्टुं शक्यते। यदि उत्तरं ज्ञायते तर्हि अहं वदिष्यामि। रवि महोदयः वदन्तु। नमस्ते आचार्य। नमस्कारः। श्रूयते खलु आचार्य? श्रूयते श्रूयते। एकः पुरुषः पूर्वम् अनेकवारं यथार्थत्वेन वाक्यानि उक्तवान् इति चेदपि प्रकृते तस्य वाक्यस्य विषये प्रयोगहेतुभूतत्वम् एव प्रयोजकं भवति आप्तत्वस्य इति भवद्भिः यदुक्तं तस्य विषये नाम तदा इत्थं चेत् कदापि सः आप्तः इति न भवत्येव खलु। कथं भवति प्रतिवाक्यस्य विषये प्रयोगहेतुत्वं हेतुभूतत्वं चिन्तयामश्चेत् आप्तः इति कथं तस्य निर्धारं भवति इति। इतोपि भवद्भिः पुनः पृच्छताम्। इदानीं भवताम् आशयं वदामि। कश्चन यथार्थं वदति इत्येव खलु भवताम् आशयः? यथार्थमेव वदति। भवद्भिः उदाहरणम् अपि दत्तम् अनेकवारं। तस्य गृहे इदानीम् अद्य कार्यक्रमम् अभवत् इत्यादिकं यथार्थत्वेन एव वदति। परन्तु नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्यं तद्वाक्यस्य विषये तस्य आप्तत्वं कथं निर्धार्यते? प्रयोगहेतुभूतत्वेनैव निर्धार्यते। इति चेत् तद् सः पुरुषः कः अपि पुरुषः आप्तः इति कथं निर्धार्यते? समीचीनं समीचीनम्। इदानीं भवद्भिः सम्यक् पृष्टं। प्रामाण्यविचारः कथं? पश्यन्तु, प्रथमतयैव सः आप्तः इत्यस्माभिः वक्तुं न शक्यते। इदानीं कश्चन नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इत्युक्तवान्, तर्हि एतावत्पर्यन्तं सः यथार्थम् उक्तवान् इति कृत्वा इदमपि तेन यथार्थमेव उक्तं स्यात् इति मत्वा अस्माभिः यद् ज्ञानं प्राप्तं तत् परमात्मकं ज्ञानम् इत्यस्माभिः उच्यते। इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नदीतीरं गत्वा न दृष्टम्, एवं खलु? अस्तु, तेन उक्तं, तर्हि पूर्वतनवाक्येषु तेन प्रामाण्यं सम्पादितं। सः सर्वं यथार्थमेव उक्तवान् आसीत्, ज्ञानं प्राप्तं, तत् स्थलं गत्वा दृष्टं यदा तदानीं तत्सर्वं सत्यमेव आसीत्। इदं एतादृशं शाब्दबोधं प्राप्य ततः परं यदा वयं तत् स्थलं प्रति गच्छामः, गत्वा पश्यामः, तदानीं तत्र पञ्चफलानि सन्ति। तदानीम् उक्ते वाक्ये प्रामाण्यम् उत्पन्नम्। इदानीं तस्य वाक्ये प्रामाण्यं जातं। तद्वाक्यं प्रमाणं। तावत्पर्यन्तं प्रामाण्यं न भवति। तत् स्थलं प्रति गत्वा तद् यथार्थमिति अस्माभिः साक्षात् कृतं यदा, ततः परं तस्मिन् वाक्ये प्रामाण्यम् उत्पन्नम्। सत्यं गोपालः गोपालेन उक्तं वाक्यं परमात्मकं किं प्रमाणीभूतम् इत्यतः परम् अस्माभिः तद् अनुमानेन सम्पादनीयमस्ति। मम अत्र प्रयोगहेतुभूतत्वम् अस्माभिः गत्वा परीक्षा कर्तव्यमिति वा? सत्यं सत्यं सत्यं। नो चेत् न ज्ञायते। इदानीं लोकेपि सामान्यतः कश्चन उक्तवान् इति कृत्वा आम् विश्वासं स्थापयामः वयं तस्य उपरि। लोकेपि तथैव। इदानीम् अस्माकम् अत्यन्तम् आत्मीयाः सन्ति, यदा अस्माकं पितृपादाः इति चिन्तयामः, सर्वदा यथार्थमेव वदन्ति। अतः तैः यदुच्यते झटिति अङ्गीक्रियते। ओ सत्यं, सत्यमेव उक्तं तैः। किमर्थम् अङ्गीक्रियते? एतावत्पर्यन्तं तैः यद्यदुक्तं तत्सर्वं सत्यमेव आसीत्, तर्हि तैः सत्यमुक्तं। अतः तत्स्थलं गत्वा दृष्टं, पूर्वं सर्वं दृष्टमासीत्, सर्वं सत्यमेव आसीत्, अतः सर्वेषु वाक्येषु प्रामाण्यम् उत्पन्नमेव। तर्हि इदानीं तैः यद् वाक्यम् उक्तं तदपि प्रमाणीभूतमेव निश्चित्य वयं गच्छामः। तावन्मात्रेण वाक्ये प्रामाण्यं न जायते। तत् स्थलं गत्वा तद् यथार्थमिति यदा निश्चीयते ततस्तदानीं तद्वाक्यं प्रमाणीभूतम्। अवगतं खलु महोदय? अस्तु, परन्तु तथापि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् इति भवति खलु? नाम वाक्यस्य प्रत्यक्षम् उपजीव्य इदं सर्वं भविष्यति। यदा वयं वाक्ये प्रामाण्यं निश्चेतुं गच्छामः, प्रत्यक्षम् अपि स्वीकर्तव्यं भवति। तत्र गत्वा तद्वाक्यं प्रमाणम् इति कथयितुम् अनुमानप्रमाणमपि अपेक्षितं भवति।
उभयम् उपजीव्यैव इदं तिष्ठति। तदा वाक्यस्य प्रयोजनं भवति वा? यदि नाम तत्र गन्तुं प्रयोजकं भवति एव। निश्चयेन नदीतीरं तद्वाक्यं मम प्रेरकं भवति गन्तुम्। प्रेरकं भवति एव। अस्तु आचार्य, धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः धन्यवादः। भवतां प्रथमवारं एतावता भवन्तः नासन् खलु? न आसन्, इदानीमेव प्रथमपाठः, परन्तु महान् तद् सन्तोषः। धन्यवादः। अस्तु महोदय, एवं यतोहि नमस्ते एतत् आचार्य। प्राक्तनवर्गेषु भवतां नाम न दृष्टं, भवतां ध्वनिरपि न श्रुता, प्रथमवारं एवम् श्रूयमाणम्, अतः पृष्टं। एवम् आचार्य, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जयन्ती महोदयाः। नमस्कारः महोदय। तत्र आप्तस्य निरूपणे प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वम् इति उक्तं। तत्र प्रयोगहेतुभूतत्वं किं? तत्र तद्दलं नास्ति चेत् यथार्थज्ञानवत्वम् आप्तत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा? तावत् पर्याप्तं वा इति प्रश्नः, प्रथमप्रश्नः। समीचीनं। तस्य द्वितीय उत्तरं वदामि। एकैकं गच्छामः। निश्चयेन। प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वम् इति पर्यन्तम् उच्यताम् इति पाठे उक्तं। केवलं यथार्थज्ञानवान् चेत् अन्यविषयक यथार्थ, इदानीं यद्वाक्यं तेन प्रयोक्तव्यं तादृशवाक्यं हेतुभूतम्। इदानीं यत्किञ्चित् वाक्यं प्रयोक्तव्यं चेत् प्रथमतया ज्ञानम् आवश्यकं भवति। ज्ञात्वा वाक्यानि क्रियन्ते। भगिनी श्रूयते वा? आम्। इदानीं यत्किञ्चित् वाक्यं प्रयोक्तव्यं चेत् ततः प्राक् तद्विषयकं ज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि प्रयोगः, वाक्यप्रयोगः, प्रयोगस्य हेतुभूतं भवति तद्विषयकं ज्ञानम्। इत्युक्ते वाक्येन उच्यमानाः ये पदार्थाः तादृशपदार्थविषयकं ज्ञानम् अत्र प्रयोगहेतुभूतज्ञानपदेन उच्यते। तर्हि प्रयोगहेतुभूतं यत् ज्ञानं तच्च यथार्थं ज्ञानं, तादृशयथार्थज्ञानवानेव आप्तः इति। प्राक् यथार्थज्ञानवान् आप्तः इति उक्तवान् आसम्। तर्हि यथार्थज्ञानवत्वं तस्मिन् येन केनापि प्रकारेणापि सम्पादयितुं शक्यते। एतत् प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानं नास्ति चेदपि अन्यत् किञ्चित् विषयक यथार्थज्ञानं तस्मिन् अस्ति चेत् सः यथार्थज्ञानवानेव सम्पन्नः। अवगतं खलु? यथार्थज्ञानं तु तस्मिन् वर्तते। किं विषयकम्? अन्यद् विषयकं यथार्थज्ञानमस्ति इति चिन्तयामः, तदानीमपि सः यथार्थज्ञानवानेव। परन्तु एतद् विषयक यथार्थज्ञानवान् न। अतः केवलं यथार्थज्ञानवान् इति यदि उच्यते तर्हि अन्यविषयक यथार्थज्ञानवत्वम् अस्ति इति कृत्वा तावन्मात्रेणापि यथार्थज्ञानवत्वात् अस्य अस्मिन् सन्दर्भे आप्तत्वापत्तिः स्यात्। अतः किं वक्तव्यं? प्रकृते यः वाक्यप्रयोगः क्रियते तादृश प्रकृत प्रयोगहेतुभूतं यद् यथार्थं प्रकृतं ज्ञानं तादृशज्ञानवान् यः स एव प्रकृतशाब्दबोधोत्पत्तौ आप्तः स एव। इत्युक्ते आप्तत्वं प्रत्येकवाक्यविषये भवति, न तु सामान्यतया आप्तत्वं भवति। सत्यं सत्यं सत्यं। तादृशः भवति ईश्वरः एव। सर्वेषु विषयेषु आप्तः भवति स एव परमात्मा। परन्तु अस्माभिः एकैकशाब्दबोध उत्पत्तेः प्राक् तस्मिन् आप्तत्वं निश्चेतव्यम्। अस्तु अस्तु। तत्र प्रयोगहेतु तत्र विग्रहवाक्यं किं? प्रयोगस्य हेतुः प्रयोगहेतुः। प्रयोगहेतुः यद् वाक्यं तत्र कर्मधारय प्रयोगहेतुः वाक्यं हेतुभूतं वाक्यं। प्रयोगस्य हेतुः प्रयोगहेतुः। षष्ठी पृष्ठमासे प्रयोगस्य वाक्यप्रयोगस्य हेतु कारणम् इत्यर्थः। अत्र कारणम् इति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। आम्, स्पष्टं। द्वितीयप्रश्नः, तार्किक वैयाकरणमतयोः भेदः उक्तं रचनाविषये। क्रियापदं न स्यात् इति तार्किकमते उक्तं, परन्तु यद्यपि नीलः घटः इति यत् वाक्यं तत्र मनसि अस्ति इति पदं वयं साधारणतया योजयामः खलु?
तदेव व्याकरणसंस्कारः अपि अस्माकम्। वदन्ति। इदानीं लोके यो यः प्रयोगः सः सर्वोऽपि व्याकरणमतमाश्रित्यैव भवति। इदानीं न्यायमतमाश्रित्य प्रयोगः भवति इति न। इदानीं यत्किञ्चित् भवतु, वयं विग्रहवाक्यं वा कुर्मः, पदम् इत्युक्ते वयं वदामः सुप्तिगन्तम् इत्येव। कोऽपि शक्तं पदम् इति स्वीकृत्य व्यवहारं न करोति। अन्ततो गत्वा लोकव्यवहारस्तु व्याकरणमतमाश्रित्यैव वर्तते। अतः तद्वासनाबलात् अस्माकं किं भवति, पदाध्याहारः क्रियते इति कृत्वैव मया अस्य अर्थः ज्ञातः इति तत्संस्कारबलात् तथा भवति अस्माकं। केवलं न्यायमतमेव स्वीकृत्य शब्दजाले चिन्तनं कुर्मश्चेत् क्रियापदं विनापि वाक्यत्वं वक्तुं शक्नुमः। प्रायेण अस्माकं सर्वेषाम् क्षम्यताम्, अपरम् उदाहरणं दातुं शक्यते वा? अत्र अस्ति इति पदं विना वाक्यं रचयितुं शक्नुमः वा? यत्र तत्र क्रियाद्याहारः न भवति। न भगिनी, अस्तीति पदं विना वाक्यं रचयितुं शक्नुमः वा न वा इत्यन्य विषयः। तत्तदनुभवानुरोधेन। अत्र नैयायिकमते किमस्ति, अस्तीति पदं विनापि वाक्यत्वं सम्भवति इति तेषाम् आशयः। इदानीं पदाध्याहारः क्रियते न क्रियते सः अन्यो विषयः, तद् तस्य पुरुषाधीनं भवति। एते किं वदन्ति, अस्माकं मते तथा क्रियापदस्य आवश्यकता भवति इत्येव नास्ति, तद्विनापि वाक्यत्वं सम्पादयितुं शक्नुमः। वाक्यलक्षणं तु अन्वेति। वाक्यलक्षणम् अस्तु अस्तु, टेक्निकल् मैटर् इति। अस्तु, तथैव तथैव। आम् आम् आम्, अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। भवत्याः अपि प्रथमवारम् अत्र आगतः वा पाठनं? न न न, पूर्वस्मिन् वर्गे अहम् आसम्, तत्र निग्रहस्थान आसन् वा? ओ, तत्र प्रश्नः न पृष्टः स्यात् प्रायः। एकवारम् अतः नाम न स्मरामि। परन्तु सम्पूर्णवर्गे उपस्थितं मया। एवं वा? अस्तु, अन्यथा न भावयन्तु, नाम न स्मृतं। न न न न, चिन्ता नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। शैलजा भगिनी। अस्तु, योगात्मचैतन्यमहोदयः। एवम् आचार्यः, तत्र आप्तस्य विषये यद् उदाहरणं दत्तं, सः आप्तः यद्यपि जानाति तत्र नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति तस्य प्रत्यक्षज्ञानं वर्तते यथार्थ, किन्तु तत्र एतादृशचिन्तनं क्रियते, तत्र सर्पाः अपि सन्ति, किन्तु सर्पः अस्ति इति सः आप्तः न वदति। कुतः इत्युक्ते तस्य मरणं सः अपेक्षते आप्तः। सः तत्र गच्छति एवं मरिष्यति इति तस्य इच्छा वर्तते। अतः सः आप्तः केवलं वदति नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति। तर्हि यः शृणोति सः तत्र गत्वा फलानि तु सः पश्यति, किन्तु सर्पः अस्ति, सर्पदंशवशात् सः मरिष्यति यदा, तर्हि तस्य हानिः जाता, सः नष्टः। तर्हि एतादृशस्थितौ अपि अयम् आप्तः भवति वा इति, एवमेवम् इति मम प्रश्नः। नाम केवलं सः नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वदति, किन्तु सर्पः अस्ति सन्ति इति न वदति। तत्काले अयम् आप्तः अस्ति वा न वा इति। समीचीनं, भवद्भिः सम्यगेव पृष्टम्। अत्र इदमेकम् अस्माभिः चिन्तनीयं, यः शाब्दबोधः अस्य कृते उत्पन्नः सः प्रमात्मकः सम्पन्नो वा न वा? इदानीं नद्यास्तीरे वस्तुतः पञ्चफलानि आसन् खलु? योगात्मचैतन्यमहोदयः, नद्यास्तीरे पञ्चफलानि आसन्, श्रूयते वा महोदय? योगात्मचैतन्यमहोदयः, अस्तु, नद्यास्तीरे पञ्चफलानि तु आसन्। तर्हि तेन उक्तेन वाक्येन यः बोधः सम्पन्नः सः प्रमात्मकः एव सम्पन्नः, तस्मिन् प्रामाण्यं तु उत्पन्नं, सः प्रमात्मकः एव। तत्र तु अप्रमाज्ञानं न जातं तत् इति, तत्र गत्वा पञ्चफलानि अनेन न प्राप्तं चेत् उक्तं ज्ञानम् अप्रमाणीभूतं भवति स्म, सः आप्तः न भवति स्म। परन्तु एतत् शाब्दबोधोत्पत्तौ यत् वाक्यं तेन उक्तं तत्र तु सः आप्तः एव सम्पन्नः। परं वयं लौकिकम् आप्तत्वं स्वीकृत्य चिन्तयामश्चेत्, यो यः अस्माकं हितं कामयते स एव आप्तः इत्येतत्।
तदाप्तत्वं भिन्नम्। इदानीम् अत्र एतादृशशाब्दबोधोत्पत्तौ प्रमाणलक्षणघटकतया यदाप्तत्वम् उक्तं तत्र सः हितमेव कामयेदित्याग्रहो नास्ति अस्माकम्। इदानीम् उच्यमानं तत् तेन उच्यमानं परमात्मकं भवति वा न वा? यः परमात्मकज्ञानजनकवाक्यं प्रयुङ्क्ते स एव भवति आप्ता। सः इदानीं भवद्भिः यथा उक्तरीत्या तत्र सप्त सर्पाः सन्ति, अयं गत्वा मरिष्यति, तदेव सः कामयते, सः तत्रत्यं यदाप्तत्वं तत् लौकिकम् आप्तत्वं, यः हितं कामयते स एव आप्ता, सः आप्तः अन्यः। अत्र तु शाब्दबोधजनकं यत् प्रमाणं तादृशप्रमाणलक्षणघटकीभूतं यदाप्तत्वं तत् केवलं चिन्तितम्। महोदय श्रूयते वा? शैलजा महोदयः। नमस्ते महोदय। पूर्वस्यां श्रूयते किम्? अवश्यं वदन्तु। पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्माभिः पठितं यत् पञ्चावयवैः महावाक्यार्थबोधः जायते इति। सः तस्मात् बोधात् अयं भेदः भिद्यते किं? तत्रापि शाब्दबोधः एव इति अहं चिन्तयामि। समीचीनं। तत्र तु अनुमितिः जायते, तस्मात् इदं भिन्नमेव। तत्र यत् ज्ञानं भवति तस्य अनुमितिः इति नाम। तत्र शाब्दबोधः इति वयं न वदामः, केवलं नास्ति। वाक्यार्थबोधः अनुमितिः इति। एवमेव, तत्र अनुमितिस्वरूपा अस्ति। तत्र प्रक्रियान्य, अत्र प्रक्रियान्य। ज्ञायते, अग्रे ज्ञायते स्पष्टता। अस्तु, एतावता कोऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया अनन्तरं चिन्तयामः। अत्र समयस्तु महान् अतीतः, अत्रैव पाठं समापयामि। श्वः अग्रे चिन्तयितुं शक्नुमः। नमः कणादगौतमादिभ्यस्तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे राम। श्वः पुनः सार्धसप्तवादने सर्वे आगच्छन्तु इति प्रार्थये। राम राम। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः।